पे केमी समस्त पे बहुत ही भल थे तो मैंने सेमती भल था तो पे आज भिडियो संपूर्ण भाव में तुम प्लस 3 फिफ्थ सेमिस्टर ऑडियंस पे गोटे गुरुत्वपूर्ण भिडियो कहीं पे जो तुम कोर 11 यूनिट 1 कौन अच्छे रक्तमाटी फास्ट पार्ट तुम भिडियो जो पे देखी ना फास्ट जाकि फास्ट पार्ट देखी दिखाँ आज सेकेंड पार्ट तुम रक्तमाटी विषय संपूर्ण भाव आलोचना करा जो आम प्रथम अंकटी आलोचना करें कतोटी दृश्य था देखो फास्ट तो डाउट क्लीयर हो तुम प्रथम अंकरे कतोटी दृश्य थाए 3टी और द्वितीय अंक कतोटी दृश्य थाए 5टी चतुर्थ अंक 3टी और कौन सॉरी तृतीय अंक 3टी है आउ चतुर्थ भी 3टी पंचम भी 3टी अंक थाए खाली 5टा कौटी ना तुम द्वितीय अंक मात्र 5टी अंक थाए है बुझीपार तो चलते भिडियोटी आउ अधिक न डेरी आरंभ करदे तो मैंने आम बही कहीं आलोचना करूँ फास्ट तुम रखु जे एग्जाम जो क्वेश्चन गुड़िक आसूसी तो सेटा तो तुम गाइड रू आसबनी कि अन्य जो विभिन्न प्रकार रही तो सही आसबनी केवल बही रू आसी मन रख बही रू जब गोटे पिला बहीटा संपूर्ण भाव में पढ़ी दूसरी तो से एग्जाम जे कौन क्वेश्चन आसिले सी जापर तो से तुमको बहीटा मुझे भाविली ना बहीटा क्लास करदे तो तुम जापर है तो चलतु भिडियोटी आरंभ करदे द्वितीय अंक प्रथम दृश्य दूर शुभुला चांदा संग्रहकारी कर्मी स्पष्ट गीत स्थानीय महाजन चौधरी घर चौधरी खंडे सपु उपर बसी आगे गोटे हाथ बाक्स से बसी गोटे फॉर्म देखी हिसाब करुले पाखे बसी जनमुख खबर कागज संपादक छबिलाल बाबू टिके दूर था आउ जड़े 2 जन लोक चौधरी टिके 5 मिनिट आउ छबिलाल बाबू शोला छबिलाल मु तो तरतर हो नहीं चौधरी खाली यही हिसाबटा पाखरे ठिया होता लोक को हाँ कहटी मोट खर्चटा लोक कागज खंडे बढ़ाई चौधरी एमासरे किसी बढ़ला बोली लगुच लोक अरे निरंजन बाबू जड़े नुआ शिक्षक नियुक्ति कर भल भल सूता रंगे जानती चौधरी भल है मु तो खोजुली एमती जड़े खाता काढ़ी टिपी रखिले हाँ टंका पठेदेवी जा छवि देखी देखी बिलटा लोक बिल बढ़ाई देले 535 टंका बस्तर खर्च चौधरी हसी ओह आपण माने दियंती मु एइथि सुध पैसा टे छाड़ी पारे नहीं छवि कौन 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 सब पढ़ा हुए चौधरी चढ़ाए विभाग अच्छी बालक माने कृषि वाणिज्य कुटीर शिल्प वेद वेदांत ता सहित नाना कथा आउ बालिका माने कुटीर शिल्प रंधन शिशुपालन यही सब तो पढ़ाती या संगे स्वास्थ्य रक्षा नियम साहित्य गणित इतिहास यही सब जाइए देखु जड़े संपादक आपण जाना बोध हुए उचित छवि मासको कम तो नुहे खर्च सरकारी साहाय्य किसी मिलबार जोगाड़ कले चौधरी हसी हसी मोर तो यहाँ नौकार स्कूल नुहे गोटे आश्रम गढ़ा बसी स्वाधीन मन नहीं केते गुटे मनीष से निज गड़े ठिया हे निरंजन छवि निरंजन बाबू सब देखाशुना करती ना चौधरी डेपुटी सिलेक्शन सरी तार मना करदेली अच्छा कहतु ना पाठ पढ़े हाकिम हेले आपण पेट पोषा छड़ा देशर आउ कौन कले समस्ते तो खोजिले चाकरी घर देखे किए छवि ना मु कहूली कि अनेक गुड़ाई खर्च पड़ुची बोली चौधरी अरे सेटा तो मोर दुर्भाग्य छाड़ू डाकी गोटे कथा पचार छवि हाँ पचारतु चौधरी अरे से गंगादास बाबूंर जो मिल तांकर आउ बेपार वाणिज्य एठा लोक तो खूब उपकार होगाटा जहाँ तो आप लिखुंट तो कागज प्रचारटा आपणकर मन कौची ना धन कहुचे छवि अरे सेगुरा न पचार भल पेट बसा आशार चाकरी दरमा 100 रु आज दुनिया जानूचे देशर से लाभ केते आउ क्षति केते किंतु आमर तो आउ बाट नहीं यही आशा यही भरोसा चौधरी किंतु संपादकर गुरु दायित्व छवि अरे घर दायित्व बड़े पड़ुची जे बंची रहे उपाय था तो मरबी कहीं चौधरी हाँ ये तो सत्य कथा छवि आपणकर ए विद्यालय आश्रम डाक्तरखाना बदल आपणकर ए औषधालय एते खर्च कहतु तो लोके लोके बोला यार मूल्य किसी बुझंती परम चौधरी हाँ दुर्नाम करती मु जाने तथापि
ଛବି ତଥାପି ବୋଲି ଯାହା କହିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପେଟ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦି ଧାଡ଼ି ଲେଖି ଯଦି 5 ଦିନ ଗୋଟାଏ କୁଟୁମ୍ବ ଚଢ଼ିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତିଟା କ'ଣ? ଆରେ ପାହାଡ଼ ଢିଅରେ ଢେଲା ବାଜିଲା ଏବଂ କାଗଜଟା ଆଜି ପଢ଼ି କାଲି ଲୋକମାନେ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମ କାଗଜର ଗ୍ରାହକ କେତେ? ଦୂରରୁ ବନିଆ ଲାଗି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟକାରୀଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଭିଲା। ଚୌଧୁରୀ ବୁଝିଲ, କାଗଜ ଆଉ ନିଜ ପେଟ ପୁରାଇବାକୁ ଓଡ଼ିଆ କଥାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ମାନ କ'ଣ ରଖାଯିବ କାହିଁକି? ଆରେ ବସି ଶସ୍ତା ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖ, ପଇସା ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଛବି ହଁ ସେଇଆ ହେଇଛି ତ ଦୁନିଆ। ଚୌଧୁରୀ ହେଇ ନାହିଁ, ହେଇ ଆସୁଛି, ଗଢ଼ା ହେଉଛି, ଛାଡ଼। ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ଜୋରରେ ଶୁଭିଲା ନେପଥ୍ୟର ସଙ୍ଗୀତ। ସେଇ ଗୀତ ଆଡ଼କୁ କାନ ଡେରି ଏମାନେ ବୋଧ ହୁଏ କର୍ମୀମାନେ ଭିତରେ ଗାଉଛନ୍ତି। ଥରେ ଚାହିଁ ନୟନ ମୋର ଦାଲା, ଅଥରେ ଭାସୁଛି କୁଡ଼ିଆ ପତର, ଗଣ୍ଡି ପଟେ ଦହଲି। ଥଳକୂଳ ନାହିଁ ପଥ ନଦୀ ଶୋଇ, ଦାନା କନା ଗଲା ଭାସିରେ, ଆହା ବୋଲିବାକୁ ସାହା ନାହିଁ କେହି, ଠାବ ନାହିଁ ମୋ ବୋଲି ଦାତା। ଛବି ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି ଚାନ୍ଦା। କେତେଜଣ କର୍ମୀ ଆସି ନମସ୍କାର କଲେ। ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର କରି କ'ଣ ବାବୁ? କର୍ମୀ ଜିଲ୍ଲାଟା ତମାଧୋଇ, ପୋକଜୋକ ପରେ ଲୋକେ ମରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ବିନା। ଚୌଧୁରୀ ମରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲ, ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଯେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହାର ସିନା, ତୁମର ତ ନୁହେଁ। କର୍ମୀ କିଛି ନ କହି ପ୍ରାୟ କଥାଟା ବୁଝି ପାରିଲା ଭଳି ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ କିଛି ବେଳ ଚାହିଁଲେ। ଚୌଧୁରୀ ଆଉ କାହିଁକି ଆସ ହାତ ଟେକିଲେ। କର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଚାନ୍ଦା। ଚୌଧୁରୀ ଚାନ୍ଦା ଫିବର୍ସ ଧୋଇ ନାହିଁ ତ ମରୁଡ଼ି କିଛି ବା କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି। ଗୋଟାଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଚାନ୍ଦା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଆଦତ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଚାନ୍ଦାଟା ଭିତର ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟ ସଂସ୍କରଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ? ଛବି ହଁ, ଟିକେ ଦୂରେଇ ଦେଖିଲେ କଥାଟା ପ୍ରାୟ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। ଆଉ କର୍ମୀ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ତ ଲୋକ ସେମାନେ, ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଚୌଧୁରୀ ଆରେ ଦର ଲୋକକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆଉ ଦର ଲୋକଙ୍କର ଏ ଭିକାମୁକା କାହିଁକି? ଗୋଟାଏ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ହେଉ ତ ସେମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। କର୍ମୀ ସେ କ'ଣ ସହଜ? ଚୌଧୁରୀ କାହିଁକି ନୁହେଁ? କର୍ମୀ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଟେକିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ, ଯାହାଙ୍କର ଉପରେ ଭରସା କରି ବସିଛୁ, ଦେଖେଇ କରି ହଉ କି ଲୁଚେଇ କରି, ସମସ୍ତେ ଖୋଜିଲେ ଯେ ସୁବିଧା, ତ ଏଥିରେ ଆଉ ହବ କ'ଣ? ଚୌଧୁରୀ ଆରେ ବେଶ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି ତୁମର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା, ଆରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଲାଗି ହେଉ, ସେଠି ବିପ୍ଳବ ସଂଗ୍ରହ କର। ଜିଇଲେ ସୁଖୀ ମରଣ ବି ସୁଖ। ଆଉ ଯଦି ସେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ମୋର, ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଯାହାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଖାଲି କରିଦିଅ ଥାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କର୍ମୀ ଏ ବି ତ ବଡ଼ ସହଜ ନୁହେଁ। ଚୌଧୁରୀ ନା, ଏଇ ଭିକ ମଗାଟା ବାକି ବଡ଼ ସହଜ। ଗରିବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ରାଜି ଅଛି, ବାକି ଭିକାରୀକୁ ଭିକ ଦେଇ ପେଟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଗରିବ ତ ମନୁଷ୍ୟ ନା, ଭିକାରୀ କିନ୍ତୁ ପଶୁଠାରୁ ହୀନ। ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଗରିବ ଯେପରି ଭିକାରୀ ନ ହୁଏ, ଭିକ ଦେଇ ଭିକ ମଗାର ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ। ଗଛ ମାରି ମଲାଙ୍ଗ ବଢ଼ାଇ ପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ। ଏଇଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଗଛ ମାରି ମଲାଙ୍ଗ ବଢ଼ାଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ। ହେଲା, ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। କର୍ମୀ ତାହେଲେ ଚୌଧୁରୀ କ୍ଷମା କରେ ମୋତେ ବାବା, ମୋ ନୀତି ଅଲଗା, ତେଣୁ ତ ଶୁଦ୍ଧ କର ବୋଲି ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଆସ ତୁମେ ମୋର ବି କାମ ସାରେ, ଲାଭ କ'ଣ? କର୍ମୀ ତୀବ୍ର କଟାକପାତ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଚୌଧୁରୀ ବ୍ୟବସାୟର ଏ ବି ଗୋଟାଏ କିସମ। ଲତା ବୋଉ ଆସୁ ଆସୁ ଫେରିଗଲେ। ଛବି ଚାହିଁ କଥା ଭୁଲାଇ କିଏ ସେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ? ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଜି, ନମସ୍ତେ କହି ଚାଲିଗଲେ। ଚୌଧୁରୀ ହଁ ନମସ୍କାର, ଆଗନ୍ତୁକ ପ୍ରତି କିଏ? ଆସ। ଲତା ବୋଉ ସେଇଠି ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। କିଏ ଲତା ବୋଉ ନା? କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲୁ? ଇଆଡ଼କୁ ଆ, ଘର ମାରା ହେଇଯିବ ନାହିଁ ମୋର। ମୁଁ ମଣିଷ ଜାତି କି ତୁ ବି ମଣିଷ ଜାତି,
ତୁ ମୁଠେ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ବି ମୋର ଚଳିବ, ଖାଲି ସଫାସୁତୁରା ହେଲେ ହେଲା। କ'ଣ କହୁଛୁ? ଲତା ବୋଉ ଯୁଗରାଇଜ କର ଶାନ୍ତେ। ଆପଣ ଅଛ ବୋଲି ତ ଟିକିଏ ଦମ୍ଭ ଅଛି। ଚୌଧୁରୀ ହଉ ହଉ, କଥାଟା କ'ଣ କହ। ଆରେ 6 ଦିନ ହେଲା ମୋତେ ଜ୍ୱର, ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଉଠ ବସ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଲତାବାବୁ ଘରକୁ ଆସିଲା। ହଁ ବସ୍ କହ। ଲତାବାବୁ ବସିଲା। କ'ଣ କି ଶାନ୍ତେ? ପଚାରୁଥିଲେ କି କେମିତି ଚଳିବି ମୁଁ। ମାଇପି ନକ ମୁରୁଖ ଟିପ କରେଇ ଦେଇ 30ଟା ଟଙ୍କା ଡିହ ଖଣ୍ଡିକ ନେଲା ସେଟ୍। ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ବନ୍ଧାକୁ ଦଉଛି ବୋଲି। ଚୌଧୁରୀ ପଦେ ହେଲେ ତ ପଚାରି ଦେଲୁ ନାହିଁ। ଲତାବାବୁ ଝିଅକୁ ତ ପଚାରି ନାହିଁ, ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରନ୍ତି? ଲତା ବାପା ନାଁରେ ମିଛ ହପା ଉଠେଇ ଦେଲା ସେ ନିଆଁ ଲଗା ଅଲେଖ। ମୋର ତ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଶାନ୍ତ ସେତିକି ବେଳେ। ଚୌଧୁରୀ ଏବେ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଲତାବାବୁ ଗଛ ମୂଳେ ତୋଟାଟାରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପଡ଼ି ରହିବୁ? ଖରା କାକର ବରଷା ପଲା ଖଣ୍ଡିକ। ପ୍ରଧାନକୁ ହାବୁଡ଼ି ଝଟକା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର। ଏଣେ ଭୁଆ ଶୁଣି ଝିଅ, ସେ ତ ସବୁବେଳେ ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ିବ, ସଭା କରିବ। ମୁଁ ଏବେ କିଏ କରିବି? ଚୌଧୁରୀ ଡିହ ଖଣ୍ଡ ତ ଫେରେଇ ପାଇବାକୁ ସେ ଦିନ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଆସି ପ୍ରଧାନ। ସେ କ'ଣ ସହଜ? ଆରେ ମାଲିମ କଥା ନା, କେତେ ଗହନ କଥା। ସେ ତ ଅଛି। ତମେ ମାନେ ଆସି ଆମ ବାଡ଼ି ଘରଟାରେ ରହ ଯେମିତି ଥିଲ। କିଏ ତମକୁ ମନା କରୁଛି ନା? ଲତାବାବୁ ପ୍ରଧାନ ତ କାଉଁଳିଆ କାଠି, ଜାଣିନା କ'ଣ ଚୌଧୁରୀ ଶାନ୍ତେ। ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ତ ମୁଁ କିଛି ଠିକଣା କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଜ୍ୱର କମ୍ପି କମ୍ପି ଆସିଛି ପ୍ରଧାନ ଥାଳି। କିଏ ପ୍ରଧାନ? କିଏ ପ୍ରଧାନ ହଉଛି ଏଠି ରାମ ପ୍ରଧାନ ହେଲା। ପ୍ରଧାନ ଥାଳି କଂସା ନଟା ଗୁଡ଼ାଏ ବାନ୍ଧିଛି, ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡା ଅଖା ଘୋରି ହେଇଛି। ଆସି ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ପ୍ରଧାନ। ଲତାବାବୁକୁ ଦେଖି ମଲା, ଯା ତୁ ଫେର ଏଇଠି। ଲତାବାବୁ ଆରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଯେ, ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ପ୍ରଧାନ ଘରେ ଯାହା ଥିଲା ବାସନକୁସନ 2 ଖଣ୍ଡ, ଦୋକାନରେ ବିକିଦେଲେ ତ ଆଉ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଚୌଧୁରୀ ଶାନ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ଥୋଇ। ଚୌଧୁରୀ ଆରେ ପ୍ରଧାନ କ'ଣ ତ ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି କିରେ? ବାସନ ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ନେଇକରି ଆସିଛୁ? ପ୍ରଧାନ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯେ, କୋଉଠୁ କ'ଣ ଆଣିବି ଶାନ୍ତେ। ଲତାବାବୁକୁ ଦେଖାଇ ୟା ହାତରେ ଧାଡ଼ 2 ପଟ ଥିଲା ଯେ ମାଗିଲାକୁ ଯେତେ ବାପ ଘର ଧମ ଦେଖେଇ। ଲତାବାବୁ ହଁ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ? ଆରେ ପାଇଲାଣି ତ ପଡ଼ୁ। ଶାନ୍ତକ ଆଗେ ତୁ କହିଲୁ ଯେ ଝାଡ଼ ବିପଦ ବିକିବି। ମୁଁ କହିଲି ସେଇ 2 ଖଣ୍ଡ ତ ଆଖିରେ ନାଚୁଛି, ଆଉ ତୋ ଖଣ୍ଡେ କରିବାକୁ ବଳ ନାହିଁ। ମୋ ମା ମୋତେ ଦେଇଥିଲା ମା ଦରବ, ସେ ଏଇତିକେ ତମ ହୋଇ ଇଏ କି ରାଗଲ ମା। ଚୌଧୁରୀ ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଜ୍ୱରରୁ ଉଠି ଆସିଛୁ? କ'ଣ କଥା କ'ଣ? ପ୍ରଧାନ କିଛି ନାହିଁ ଶାନ୍ତେ, ବାସନ ତକ ରଖିକରି ମୋତେ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଅ, ମୁଁ ଫେରି ସାଜିରି କରି ମୋ ରକମ ଫେରାଇ ନେବି। ଚୌଧୁରୀ ଟଙ୍କା କ'ଣ କରିବୁ? ପ୍ରଧାନ 30 ଟଙ୍କାକୁ ଅଲେଖ ଗୁମାସ୍ତା 3 ଖଣ୍ଡ 8 ବିଶୁଆ ଡିହ ମୋର ମାଡ଼ି ବସି ଖାଇବ, ତା ଟଙ୍କା ପଇଠ କରିଦେଇ। ଚୌଧୁରୀ ହସି ହସି ଆରେ ପାଗଳ, ସେ କ'ଣ ଏତିକିରେ ଅଛି? ତୁ ଟଙ୍କା 30ଟା ସୁଝିଦେଲେ ସେ ଡିହ କ'ଣ ବାହୁଡ଼େଇ ଦେବ? ତମ ଗାଁ ଭୂଇଁ ଲୋକ ତ ନେଇ ତାକୁ ଏକା। ତୁ କ'ଣ ଇମିତି କେତୋଟିରେ ତଣ୍ଟି ଚିପା ହେଲାଣି ହବ? 30 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ କରିବୁ? ପ୍ରଧାନ ନହେଲା ସୁଧ ତ ନେବ, ଆଉ 15 ଟଙ୍କା ସେତକ ମୁଁ କମେଇ ଆସିଛି। ଅଣ୍ଟାରୁ କାଢ଼ି ଦେଖେଇଲେ। ମୁଁ ମୋ ଡିହ ମୁକୁଡ଼େଇବି, ମୁଁ ବୁଝି ଖବରଦାର ଲତାବାବୁ, ମୋ ମଲା ପାଉଁଶ ନ ଦେଖିଲା ଯାଏ ଫେର ଯେମିତି ପରତେ ନ ଯାଉ ମୁଁ ମଲି ବୋଲି। ଶାନ୍ତ କ'ଣ କହୁଛ? ବହୁତ ନେହରା ହେଉଛି। ଗରିବଟାରୁ ଗୁହାରି ଶୁଣ। ଡିହ ଖଣ୍ଡ ମୁକୁଡ଼େଇ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ଥାଇତି କରି ତେଣିକି ମୋ ବାଟ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଲତାବାବୁ କୋଉ କି ବାଟ ଦେଖିବୁ? ପ୍ରଧାନ ମଲା ଶାଳା, ମୁଁ କ'ଣ ତା ଠିକଣା କରି ରଖିଛି ନା? ବାଟ ମୁହଁ ସଳଖ, ଆଖି ଯୁଆଡ଼କୁ ପାଇବ, କିଛି ଚୋରି ଦରିଦ୍ରୀ ନୁହେଁ। ହଗତର ଖଟେଇବ, ରୋଜଗାର କରିବି। ଲତାବାବୁ ବେଶ, ତେବେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲ। ପ୍ରଧାନ ଖତେଇ ହୋଇ କହିଲା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲ? ତୁ କୋଉଠିକି ଯିବୁ ଲୋ?
ତୁ ଯିବୁ କୋଉଠିକି? ଆପଣ ବୋଲି ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରଖିବାକୁ ଠାବ ଟିକିଏ ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ପୁଣି ନଳିତା ବିଡ଼ା। ଆଗେ ରହ, ମୁଁ ତ ଯାଏ ଦେଖେ ଗୋଟେ କାମ ଧନ୍ଦା କୋଉଠୁ ତେଣିକି ଯୋଉ କଥା ସିନା। ଲତା ବୋଉ, ଏକା ଯିବୁ ତୁ? ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଦୋକାଟେ ପାଇବି କୋଉଠୁ? ଲତା ବୋଉ, କାହିଁକି? ମୁଁ ତ କହୁଛି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଲତା? ଲତା ବୋଉ, ତା କଥା ବୁଝିବ, ସେ ଗପରେ ବଢୁଛି। ପ୍ରଧାନ, କହୁଛି ଘାଣ୍ଟ ନା ମତେ। ଦିହ ଖଣ୍ଡ ତୁମ ଜିମା କରିଦେଇ ତେଣିକି ମୁଁ ମୋର ଧରିବି ସିଧା ବାଟ। ଅଡୁଆ କଣ ସେଥିରେ? ଲତା ବୋଉ, ଅଡୁଆ ମନେ କଲେ ଅଛି, ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ମାଇପି ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ପ୍ରଧାନ, ହେଇଛ ତ ବେଶ ହେଇଛ। କେଉଁଠି ତ ବନଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇନାହିଁ ତୁମକୁ। ଆପଣାର ହେଇ ତ ଫେର 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି। ହାଲ ତ ଦେଖୁଛୁ, ଲୁଣ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ତୋରାଣି ଟୋପାଏ ନାହିଁ। ଲତା ବୋଉ କାନ୍ଦି ପକାଏ, ହଉ ତ ମନ। ପ୍ରଧାନ, ଦେଖୁଛ ଶାନ୍ତେ, ଏଇ ବାହାରିଲା ନାକ କାନ୍ଦନା। ଆରେ ଏମିତି ବି କାନ୍ଦ ଜାଣେ ମ, ବାକି କି ଦାମ ଅଛି କହିଲୁ? ଗରିବଙ୍କର ଆଖି ପାଣିର। ଦିଅ ଶାନ୍ତେ, କଣ କହୁଛ କହିଲ? ମତେ ରଖିବ ନା ମୁଁ ଭାସିଯିବି? ଚୌଧୁରୀ, ଆରେ ଏତେବେଳ ଯାଇ ତୁନି ହୋଇ ବସି ତୁମ କରି ଶୁଣୁଥିଲି। ତୋ କଥା ଶୁଣି ହସ ଲାଗେ। ପ୍ରଧାନ, ଆରେ ଜଣେ ଗରିବ କାନ୍ଦୁଛି ଟୋପାଏ ପାଣି କାନ୍ଦିଲା ବେଳକୁ ନୋଟାଏ ହବରେ। ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଜ୍ୱର ସେଇ ହେଇଯିବ। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଥା, ଆଉ ତୁ ଟଙ୍କା କଥା କହୁଛୁ ଯେ, ଟଙ୍କା ସୁଝି ଦେଲେ କଣ ଡିହ ଫେରି ପାଇବୁ? ହଉ, ତ ମନ ବୁଝୁ, ନେ ତ ବାସନ ତକ ଘରକୁ ନେ, ମୁଁ ଦଉଛି ଟଙ୍କା, ଚାଲ। ପ୍ରଧାନ ଲତା ବୋଉକୁ, ଯା ବାସନ ନେଇ ଘରକୁ ଯା। ଆରେ ଏଇଟା ପୁଣି ଠିଆ ହେଲା କାହିଁକି? ଚାଲିଗଲେ ସମସ୍ତେ। ଖାତାଟିଏ ଧରି ପ୍ରବେଶ କଲେ ବିଜୟ ସେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ବିଜୟ, ନା ବାପା ତ ନାହାନ୍ତି, ଠିକ ହବ ଏଇଠି। ଲତା ଗୋଟେ କରରେ ମୁହଁ ଦେଖେଇଲା। ମୋଲା ମୁହଁ ଦେଖେଇଲା ଯେମିତି ଏ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଖାଲି ନା ଆ। ଲତା, ଶାନ୍ତି ଆସିବେ। ବିଜୟ, ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଏଇନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ଲେ ରହିଲା ଦିନ କେଇଟା? ଯା ତ କାଲି ରିହର୍ସାଲ କଲୁ, ଟାଣି ଆ। ଲତା, ହବ ନାହିଁ ମୋ ହାତରେ, ଏତେ ଲାଜ ଛାଡ଼ି। ବିଜୟ, ଆରେ ଲାଜ କଣ? ତୁ କାହିଁକି ମନେ କରୁଛୁ ଯେ ତୁ ଲତା ଆଉ ମୁଁ ବିଜୟ? ଆରେ ରିହର୍ସାଲ ଦଉଛେ ସିନା, ବସ୍। ଖାତାଟାକୁ ଓଲଟାଇ, ଏଇ ସିନ୍ଟା କାଲି ଏକାବେଳକେ ଖରାପ କଲୁ। ବହିଟା ମାଟି ହେଲା ନା? ଲତା, ଏଇଠାରେ କେମିତି କଣ କରିବି କହନା? ଘର ଭିତରଟା କିଏ ଯଦି ଆସିବ କଣ ମନେ କରିବ? ବିଜୟ, ମନେ କରିବ ଛେନା। ରହ, ଡିରେକ୍ସନଟା ପଢିଦିଏ, ତାହେଲେ ତୋର ଗୋଟେ ଧାରଣା ହୋଇଯିବ। ବସ୍। ଲତାକୁ ବସାଇଲା। ଲତା, ତମ ସାଙ୍ଗେ ପାଠଟା କରିଦେବି, ବାକି। ବିଜୟ, ବାକି ବୋଇଲେ ବିମଳ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇତକ ହବ ନାହିଁ। ଲତା, ଆରେ ମତେ କେମିତି ବିମଳ ବାବୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି। ବିଜୟ, ଫେର ତ ସେଇଆ କହିଲା। ଆରେ କହିଲି ପରା, ଏଇଟା ହେଲା ରିହର୍ସାଲ। ତୁ ନିଜକୁ ଲତା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କାହିଁକି? ବିମଳ ବାବୁ ତ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ସେ କେମିତି ହବ? ବିଜୟ, ମୁଁ ପ୍ରକ୍ସି ଦେବି କରିବି ଏବଂ ଡିରେକ୍ସନଟା ଥରେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦୁଇଟି ଜୀବନରେ ସେଦିନ ମନ ହେଲା। ଏଇ ଧୂଳିରୁକ୍ଷ ପୃଥିବୀ ନୁହେଁ ସ୍ୱର୍ଗ, ଦୁର୍ଗମ ନୁହେଁ ଦୁର୍ଲଭ, ଇନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ ସୁକ୍ଷୁପ୍ତି, ନାରୀର ଆକର୍ଷଣ ନୁହେଁ ପ୍ରେମର ଆବାହନ। ଜୀବନର ଯାହା ଆସେ କେବଳ ଥରେ। ଜୀବନର ଏଇ ଆମର ଉଜ୍ଜଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଦିନ ପଡ଼ିଲା ଦେଶର ଡାକ। ପେଟ ପିଠି ଲାଗି ଲୋକେ ହେଲେ ବିଦ୍ରୋହୀ ପୁଞ୍ଜିପତି ରାମନାଥଙ୍କର ଆୟରେ। ତେଣୁ ପଡ଼ିଲା ବାଧା। ସେ ଧାନ ବଞ୍ଚିଲେ, କାଉ ଜୁଟିଲେ ଢେର, କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖେଇ ପେଟ ପାରିବାକୁ କିଏ ଯେମିତି ଛୋଟ ବଡ଼ ବେଉସା ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ଏଣେ ବିମଳାଙ୍କ କାରବାରରେ ଲୋକେ କଲେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଏ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମୂଳରେ ବିନୟ, ପୁଞ୍ଜିପତିର ଔଷର ବରରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ସେ ହେଲା ଚକ୍ଷୁଶୂର। ତା ନାଁରେ ବାହାରିଛି ୱାରେଣ୍ଟ। ସେ ହେବ ରାଜକାରାଗାରର ଅତିଥି। ସହକର୍ମୀ ଆଉ ତାର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟତମା ରଜନୀ ଠାରୁ ବିନୟ ନେଲା ବିଦାୟ। ମୁଁ, ବିନୟ ଆଉ ତୁ ରଜନୀ, ଏଇ ତ।
ପାହାଡ଼ ତଟି ତଳା ଭିତରେ କୁଡ଼ିଆ ଦୁଆରେ ଥିବା ରଜନୀ। ଆରେ ସେଇଠି ବିନୟ ନବ ତାଠୁ ବିଦାୟ। ସେଟା ଏଠି କେମିତି ହୋଇପାରିବ? ବିଜୟ ଆରେ ମନେ କରି ନେ, ମନେ କଲେ ତ ହେଲା। ଆରେ ତୁ ତ ଠିଆ ହ, ମୁଁ ପାଠଟା କରେ, ଖାତାଟା ପଢ଼ି। ଡକ୍ଟର ଜଣେ କେହି ପ୍ରମୋଟ କରିବାକୁ ଥାନ୍ତା ବୋଇଲେ ବସି ଆସୁଥିଲେ ଆଶା ସେ ଘରକୁ। ହାତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗିନାରେ ବାଲି। ସେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପଛେଇ ଗଲେ ଟିକିଏ। ଲତା ନା ନା, କେହି ଥିଲେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ବିଜୟ ଆଉ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଫେର କେମିତି? ଲତା ସେଦିନ ତ ଅଛି। ବିଜୟ ଲତାର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ଚାହାଣି ଭିତରେ ଚାହିଁବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଯାହା ଲତାର ଆଖିକୁ ଖସାଇ ଦେଲା ତଳକୁ। ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଗୋଟିଏ ଚପା ହସରେ ସେଗୁଡ଼ାଏ କ'ଣ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲା ସତେ। ବିଜୟ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଦୁଆର ବାଟେ ଘରକୁ ଯେମିତି ଛୁଟିକୁ ଆସିଲେ ବସନ୍ତ ହାତରୁ ପୁଳାଏ ମଳୟ। ଆଉ ଏଇ ତାର ପ୍ରଥମ ଶିହରଣ। ବିଜୟ ସଂଯତ ହୋଇ ହଁ ହାତ ଦେ। ବିଜୟ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା। ଲତା ହାତ ରଖିଲା। ବିଜୟ ହାତ ଉପରେ କଳା ପିତୁଳା ଭଳି। ମୁହଁରେ ତାର ଭରି ଉଠିଲା ଆନନ୍ଦ, ଲଜ୍ଜା, ଆଶା, ଆଶଙ୍କା ଘେନି। ବିଜୟ ଦେଶର ଡାକ କାନରେ ଶୁଣୁଛି ବିନୟ, ତୋ ଡାକ କିନ୍ତୁ ମନରେ ତାର ରଜନୀ। ଲତା ସେତିକି ମୋର ସର୍ବ। ତୁମେ କବି, ତୁମେ କର୍ମୀ, ତୁମେ ଦେବତା, ମୋ ଜୀବନର ବିଜୟ। କହ ବିନୟ। ବିଜୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପରା ଏଠି ବିନୟର ପ୍ରକ୍ସି। ଲତା ହଉ, କହିଦେଇ ଗଲାଣି ତ ଏଣିକି ପାଠ କହେ। ତୁମ୍ଭର କର୍ମମୟ ଜୀବନର ପ୍ରେମ ମୋର ଅସ୍ତଛାୟା ନୁହେଁ, ଉଦୟର ପ୍ରଭା। ବିଜୟ ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଟିକକୁ ନେଇ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନରେ ବି ପାଇବି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଆସ୍ୱାଦ। ଏଇ ମୋର ଶୃଙ୍ଖଳର ଝଙ୍କାର। ସେ ଏଇ ପ୍ରେମର ଜହିଁରେ ନାହିଁ ଶୋକ, ନାହିଁ ଗ୍ଲାନି, ନାହିଁ ପିପାସା, ନାହିଁ ବାଧା। ଜାତି ବନର ବାଛ ବିଚାର ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରେମ, କେବଳ ପ୍ରେମ। ଜାତି ବନର ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରେମ। ମନେ ହୁଏ ଜୀବନରେ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାନ। ମନଲତା ଜୀବ କାମୁଡ଼ି ଲତା କଣ ରଜନୀ ନା? ତୁମେ ତ ଭୁଲିଗଲ। ବିଜୟ ହଁ ଅଜାଣତରେ ବାହାରିଗଲା ମୁହଁରୁ। ପାଠଟା କହ। ଲତା ମନ୍ଦିରର ଦେବତା ମୋର ବୀର ତୁମେ। ଅଭିଯାନର ଏ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୋର କଥା ରହିଗଲା। ବିଜୟ ରଜନୀ ହାତରେ ମୁହଁ ଟେକି ଏଇ ଛୋର ଆଖି ଦୁଇଟି ତୋର, ଏଇ ମୋର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଲତା ନା କବିର ଏଇ ଫୁଲ ମୋର ହେଉ କି ଜୟମାଲ୍ୟ ବିଜୟର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ମୁଣ୍ଡରୁ ଫୁଲ କାଢ଼ି ହାତରେ ଦେଲେ। ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ମୋର ହେଉ ବିଜୟର ଟୀକା। ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ଏତିକି ବେଳେ ପୁଣି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଘରରୁ ଚାହିଁ ଦେଖିପାରିଛି ଆଶା। ବିଜୟ ଲତାର ମୁହଁ ଟେକି ଆଖି ଆଗରୁ ତାର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଲତା ବାରଣ କରି କହିଲା ନା ସେ କିଛି ନୁହେଁ। କୁଳ ଦେବତା ଚରଣ ତାର ପ୍ରଣାମ କରି ଆସ ବୀର। ବିଜୟ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ବାହାରେ ମୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଜନୀ। ଲତା ହାତ ଧରି ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିଲା। ବିଜୟ ଆସୁଛି ମୁଁ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଚାଲିଗଲେ। ଲତା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ରଜନୀର ଓଠ ଦୁଇଟି କମ୍ପି ଉଠିଲା ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷା ଘେନି। ଦିଧାର ଗରମ ଆଖି ପାଣି ଯେମିତି ଫୁଟିବାର ବାଧା ଦେଲା ସେ ଭାଷାକୁ। ଟିକେ ପରେ ରଜନୀ ବିନୟର ଯିବା ପଥକୁ ଚାହିଁ ଗାଇଛି ତା ମନର ଗୀତ। ମଧୁମାଧବୀ ରାତି ଚାନ୍ଦିନୀ ଚେତି, ଆଗ ସାଥୀ ସଜାଇଲା ଫୁଲ ବନେକେ ସେଜ ସୁପାତି, ଆଗ ସାଥୀ। ସୁରଟା ଜଣା ପଡୁନି। ସେଇଦିନ ପ୍ରଥମେ ଆସି ବସନ୍ତ, ସରାଗ ଛୁଇଁଲା ଦିଗନ୍ତ। ସେଦିନ ପହିଲେ ପିକ ଦୁଗନ୍ତ, କୁହୁରେ ଉଠିଲେ ମାତି ସାରା ଛାତି। ବିଜୟ ଲତାର ଗୀତ ସରିଲା ବେଳକୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ଲେଖା ନାଟକ ଦେଖି ଲତାର ଗୀତ ତାଙ୍କୁ ଭାବି ବିହର କରି ପକାଇଲା। ଆନମନା ହୋଇ ଲତାକୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ଟିକିଏ ପରେ ପ୍ରକୃତସ୍ଥ ହୋଇ କହିଲେ ବାଃ, ଏମିତି ତ ଆଇକାଲି ଗାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ରିହର୍ସାଲ ବେଳଟା। ଲତା ଗୀତ ବନ୍ଦ କରି ଚାହିଁଲା। ଚାହିଁଲୁ କ'ଣ? ଆରେ ଗୀତଟି ସେଇଆଡ଼ୁ ଚାହିଁ ଗାଉଥିଲୁ ନା? ଗା ସେଇଠୁ। ବିନୟ ତୋଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଯିବ ସଭାକୁ। ଲତା ହଁ, ରଜନୀ ଯିବ ପରା, ଓପନିଂ ସଙ୍ଗ ଗାଇବ ସେଠି। ବିଜୟ ହଁ, ଖୁବ୍ ମନେ ରଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ରଜନୀ ପାଖରୁ ବିନୟ ଚାଲିଯିବା ପରେ ହଠାତ୍ ସେତିକି ଆସିଛି ମହାଜନ କେଶବ ଭୀମ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପ୍ରକ୍ସି ଦଉଛି ହେଲା।
ତୁ ପାଠ କର ତ ଏହି ଗୀତ ବନ୍ଦ କରନା। ତାପରେ ଡିରେକ୍ସନଟା ଶୁଣ। ରଜନୀ ଗାଉଥାଏ ଗୀତ ଆସୁ ଗୀତ ପଛରୁ ଆସି ଡାକିଛି କେଶବ ସୁଯୋଗ ପାଇ। ଲତା ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ। ବିଜୟ ମୋର ମୁଁ ଏଇନେ କରୁଛି କେଶବ ମହାଜନର ରୋଲ୍। ତୁ ରଜନୀ ବୁଝିଲୁ? ରେଡି? ବିଜୟ ରଜନୀ। ଲତା କିଏ? ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ବିଜୟ। କି ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ, କି ସୁନ୍ଦର ଗାଉ ତୁମେ ରଜନୀ। ଲତା ଆପଣ ଏଠି କାହିଁକି ମହାଜନ? ବାପା ନାହିଁ। ବିଜୟ ମା କୁଆଡ଼େ? ଲତା ଯାଇଛି ଶାନ୍ତ ଘରକୁ। ବିଜୟ ରଜନୀ ତୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛୁ? ଲତା କ'ଣ ଏଇ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ବିଜୟ ନାଇଁ, ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆସିଥିଲି ଯେ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ। ଲତା ଆପଣ ବଡ଼ ଲୋକ ମହାଜନ, କାହାକୁ ଜଣେ ନ ପଠେଇ ନିଜେ। ବିଜୟ ବୁଲି ଆସିଥିଲି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ କ'ଣ ତୋ ପାଖରେ? ଲତା ଖୁବ୍ ଦୟା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ବାପା ନାହିଁ। ବିଜୟ ପାଖକୁ ଆସ। ତୁ କ'ଣ ସତରେ ରାଗିଛୁ ରଜନୀ? ଲତା ମୁଁ ରାଗିବା ନ ରାଗିବା ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ବିଜୟ ଜୀବନର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ରଜନୀ, ବେଶୀ ଆଉ କ'ଣ? ଲତା ଓ ତାହେଲେ ଅବସର ଦେଖି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ନା? ବିଜୟ ତ ମୁହଁରୁ ପଦେ କଥା ପାଇଁ। ଲତା ଅସଚରିତ୍ର ଲମ୍ପଟ ଛଟଲକ। ବିଜୟ ରଜନୀ ବିନୟ ପାଇଁ ତୋର ଏତେ ଟାଣ ନା? ଜାଣୁ ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ତାର କ'ଣ ହବ? ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସଭା କରୁଛି, ଆଉ ଫେରୁନାହିଁ ସେ ଏଇନେ। ଲତା ଜାଣେ ଫେରିବା ଉଚିତ ବି ନୁହେଁ ତାଙ୍କର। ସେ କର୍ମୀ, ସେ ବୀର, ସେ ନିର୍ଭୀକ, ଯିବେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବାକୁ। ଯୋଗାଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ତେବେ ଦେଶର ମଥା ପିଟି ଯେ ଧନର ଜନ୍ମ ତାର ମରଣ ଏଇଭଳି ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ବିଜୟ ଲତାର ହାତ ଧରି। ରଜନୀ। ଲତା ହାତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କହିଲି ନା, ରହିଲେ। ବିଜୟ ରଜନୀ। ଲତା ଛଟଲକ। ଚାପୁଡ଼ା ଉଞ୍ଚେଇଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଆସିଲା ଆଶା। ହସି ହସି ଆସି ଲତାର ହାତ ଧରି। ଲତା ଏ ହାତରେ ଫୁଲ ସିନ୍ଦୁର ଦେଲୁ ଯାହାକୁ, ସେ ଯେ ତୋର ଛି ଛି। ଦୁହିଁଙ୍କର ହାତ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହେଇଗଲେ। ଲତା ମୋଇଗଲା ସତେ ଲାଜରେ। ଲତା ଛରକ ପରେ ମୁଁ କହୁଛି ପରା ଘରଟା। ବିଜୟ ସେ ଗୋଟେ ରିହର୍ସାଲ ହଉଥିଲା ନୂଆ ବୋଉ। ଆଶା ଚମକି ନୂଆ ବୋଉ। ନିରଞ୍ଜନ କିଏ? ଆଶା। ଲତା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ବିଜୟ ବାଲିଟା ଦେଇଦିଅ ଭାଇ। ଚାଲିଗଲା। ନିରଞ୍ଜନ ଦିଅ। ପିଉ ପିଉ ତେରିଛି ଚାହିଁ ଚାହିଁ ହସି ପକାଇଲେ। ଏଠି କ'ଣ ହଉଥିଲା? ଆଶା ଗୋଟେ କ'ଣ ରିହର୍ସାଲ ଦଉଥିଲେ ସେମାନେ ଯେ। ନିରଞ୍ଜନ ନୂଆ ବୋଉ ରିହର୍ସାଲ। ଅଟକୁ ଧରି ହଲାଇ ଦେଲେ ତ ହାତରୁ ବାଲି ଲାଗିଥିଲା ଟିକିଏ ଅଠରେ। ଆଶା ଯା, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ନିରଞ୍ଜନ ଚାଲିଗଲେ ହସି ହସି। ବିଜୟ ଆସ, ହଉ ଆସ। ମୁହଁଟା ପଛାକନା ନୂଆ ବୋଉ, ପୋଛି ପକା ନୂଆ ବୋଉ। ଆଶା ମୁହଁ ପଛୁ ପଛୁ। ଛି ତମ କବି ଜାତିକି କ'ଣ କହେ? ବିଜୟ ହସିଲେ। ଆଶା ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜପଥ। କର୍ମୀ ଭିତରକୁ ଅନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଗଙ୍ଗା ଦାସ ମୁର୍ଦାବାଦ। ଗୁମାସ୍ତା ଓ ତାଙ୍କ ପଛେ ଜମିଦାର ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଗୁମାସ୍ତା ଶୁଣୁଛି ନିମଖାରାମ କ'ଣ ଆଉ ଗଛରେ ଫଳନ୍ତି? ଖାଇ ପିଇ ବଞ୍ଚିବେ ସେଇ ସେଟ୍ ଯୋଗରୁ, ତାରି ମୁର୍ଦାବାଦ ଗାଇବେ। ଜମିଦାର ଚାଲିଛନ୍ତି ପରା ସଭା କରିବେ। ଗୋବଡାଙ୍କୁ ଠିଆ ନଗେଇ ଦେଶର 10 ହାତ ଉପରକୁ ଟେକି ଧରିବେ ଏଇ କଡ଼ମା କଷି ପୁଞ୍ଜାକୁ। ଗୁମାସ୍ତା ଏଇ ହନୁ ପରବତ ଗିଳିବେ। ଜମିଦାର ଛାଡ଼, ଦାନ୍ତ ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ନଇଲେ ଏ ଫେର ହାତ ହଲେଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲନ୍ତେ ଛାତିଆଙ୍କର। ଗୁମାସ୍ତା ଆରେ ମିଲ୍ ତ ବସିଲା, ଆରେ କେତେ ଲୋକ ଦାନା ପାଇଲେ ଭାବନା। ତେଣେ ବନ୍ଧ କାମ ଲାଗିଛି। ଜମିଦାର ଆରେ ବନ୍ଧ କାମ ଦନେଇ ପ୍ରଧାନ ପରା ଭାରି ଧାଡପଡ଼ କରୁଥିଲା। ଘିଅ ଦୀପ ବସି ପୂଜା ମନାସିଥିଲା। ମାସ୍ତା ଆରେ ସେ ପଥର ପୂଜା ବେଳ ଗଡ଼ି ଗଲାଣି ବାପା। ପୃଥି କ୍ଷଣ ଖଣକେ ଆନ ଆଖିକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଫେରିଯାଉ। ଜମିଦାର ଆମରି ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଦେଖୁନା। ଗୁମାସ୍ତା ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ମାତିଛନ୍ତି, ମିଲ୍ ବନ୍ଦ କରାଇବେ, ସେଠକୁ ଏଠି ବାସ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସଭା କରନ୍ତୁ ନା ଆଗ। ଜମିଦାର
ଆଜି ପରା ସବୁ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ? ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବେ କି? ଠେଙ୍ଗା ଗାଡ଼ି ଧରିବେ। ଏଇଆ ତ ଥରିବରା ଅଛି ଜମିଦାର। ତଥାପି ଗାଁ ମେଡ଼ିକି ଆଉ ବଡ଼ କ'ଣ ଗୁମାସ୍ତା? ବଡ଼କୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବ ଚାଲ। ସବା ମୂଳରୁ ମାରୁଛି ଟାଙ୍ଗିଆ। ଜମିଦାର ମୋ କଥା ଫେର ଏଇନେ ହବଟି? ଗୁମାସ୍ତା କାଗଜ ଟିକିଲି ଆଣିଛ? ଜମିଦାର ଦେଖାଏ। ତାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ି ଆସନ୍ତି? ଗୁମାସ୍ତା ନିହାତି, ଏଇନେ ନହେଲେ ରାତିକି ପାଇଯିବ। କାଗଜଟା କରିଦେଇଥାଉ, ଧନ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ଜମିଦାର ଟିକେ ତେଣେ ଜରୁରୀ ଦିଆନିଆ ଥିଲା। ଗୁମାସ୍ତା ମୋ କଥା କର। ନାଇଁ ଯେ କାମଟା ତୁଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ଏକାଥରକେ। ଗୁମାସ୍ତା ଦେଖି ଆସ, ଏଣେ ପରା ଗୋଟେ ତିନିଟା ଗୁଣ ଗଲାଣି। ଦୋଳ ଶୋଉଛି ଇନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ହେଇ ଶୁଣ, ତମର ଇନକ୍ଲାବ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଣ୍ଡ। ଆସ ତ ତୋରେ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ। ବିଜୟ ଓ ଲତା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ। ଆଗେ ବଢ଼ ବିଶ୍ୱର ଦରବାର କର୍ମୀ ତ ଦାବି ଆଢ଼। ଆଗେ ବଢ଼ ନୁହଁ ଭିକାରୀ ଦୟାର ପାତ୍ର, ଫୁଟାଇ ଉଠିଛୁ ମାଟିର ଗାତ୍ର। ଶକ୍ତିହୀନ ତୁ ନୁହେଁ ମାନବ, ମୁକ୍ତିପଥ ଆପେ ତୁ ଗଢ଼। ଆଗେ ବଢ଼ ଗାଇ ଗାଇ ଚାଲିଲେ। ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। 5ଟି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ହେଲା। ତୁମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କରେ 5ଟି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକରେ 3ଟା ଅଛି। ସେଟ୍ର ଗଦି ବସିଛନ୍ତି ସେଟ୍ ଶ୍ୟାମବାବୁ। ଆରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ଖାତର କୁଲି ବେପାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ପାଖରୁ ଯେ କର୍ମୀ ଯାଇଥିଲେ ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ, ସେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେଟ୍ଙ୍କର ପାଖକୁ। ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦା ଖାତା ଦେଖାଇ ସେଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଇ ନେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଟ୍ ନା, ଆରେ ନାଁଟା ମୋର ଲେଖିବାକୁ ମନା କଲି ପରା। କର୍ମୀ ଆରେ ସେଇଥିରେ ଆପତ୍ତି କ'ଣ? ଆପଣ 101 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଆମେ ଏଠିକା ଲୋକ। ଏଇ ଲୋକଙ୍କର ସୁଧ ପଇସାରେ ଘର କରି ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ପାଖରୁ ପଇସାଟିଏ ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମ କିଏ? ଚୌଧୁରୀ ବାବୁଟା। ସକାଳୁ ସେ ଧନ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଲେ। ତଥା ବୌରାଣୀ ଶାଢ଼ୀ ଗହଣା ପିନ୍ଧିବ କୋଉଠୁ? ସେଟ୍ ତୁନି ହୁଅନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମବାବୁ ସେଗୁଡ଼ାକ। ଶ୍ୟାମ ଆରେ ମିଛ କଥା, ରଙ୍ଗ ସଞ୍ଚେ ବିଡ଼ ଖାଏ। ବାପ ତ ମୋ ଫେଣା ଗଢ଼ି ଦେଇଛି, ସାନ ପୁଅଟା ଫେଣାରେ ଟେକି ପକାଇଲା। ଦେଖିବେ ନାଇଁ ଫେର? କର୍ମୀ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦସ୍ତଖତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଟ୍ ହସି ଫେର ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଶ୍ୟାମ ଆରେ ଚାନ୍ଦା ଦେବେ, ଦସ୍ତଖତରେ ନ କଲେ ଲୋକେ ଆଉ ଜାଣିବେ କେମିତି? ସେଟ୍ ଲୋକେ ଜାଣିବା କି ଦରକାର? ଶ୍ୟାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ। ବିଦେଶୀ ଆସି ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ବହି ନେଇଗଲେ ବୋଲି ତ ସଭା ସମିତି, ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ପୋକ ଲୋକ ପରି ତ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, କେହି ଭଲା ପଚାରେ? ଅଧଲାଇ ଦିଏ। ନାଁଟା ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଖି ଫିଟୁ ଚୋର ଗୁରାଙ୍କର। ସେଟ୍ ପାରିବା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଖାତା ଆଣନ୍ତୁ। ଦସ୍ତଖତ କଲେ କର୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ କରି ଚାଲିଗଲେ। ନମସ୍ତେ। ଗୋଟାଏ ବୋଝ କାରବାରୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବସିଲା ଦିନ ଉଠି ଆସି ଶ୍ୟାମ କାରବାରୀ ହିସାବ ତ କାହିଁକି ଲାଗୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ସେଟ୍ ଲାଗିଯିବ ଯେ ଟିକେ ମୋ ହିସାବଟା ଏଣେ ତୁଟାଇ ଦେଲେ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ବେରରୁ ଆସି ବସିଲେଣି। ସେଟ୍ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ? ଶ୍ୟାମ ଶ୍ରୀମତୀ ସାରୁଦେଇ, ଆଳୁଦେଇ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଏଠି ନାରୀ ମହଲରେ ଡେଙ୍ଗା, ତାଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଛାଡ଼ିଲି। ଏଇନେ ଅବଳା ସମୟ ଚଳେ କେମିତି? ସେଇ ଭାବନା। ସେଟ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମବାବୁ। କୋଉଠି ସେମାନେ ଭିକ ମାଗୁଥାନ୍ତେ, କିଏ ବେଶ୍ୟା ଘରେ ବସିଥାନ୍ତେ? କୁହନ୍ତୁଣି, ମୋ ହାତରେ ଯାହା ହବ କରିବି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନା। ଶ୍ୟାମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ନିହାତି ପିଲା ସେମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଗୁଡ଼ିକ ଟିକିଏ ଆଖିକି ଦୁଶିଲେଣି, 13, 14, 15, 17, ସେମାନେ ଏଇ ସୂତାକଟା ଅରଟ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ନା, ଆଜି ସେଇ କଥା ତ କହିବାକୁ ଆସିଛି। ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ? ଦେଖି ଚାହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଟ୍ ଆଜି ବୋଧ ହୁଏ। ଶ୍ୟାମ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସମୟ ନ ହୁଏ ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି। ମିଲ୍ଟା ଦେଖିଯିବେ, ଘର ବି କ'ଣ ବୁଲି ଚାଲିଯିବେ। ସେଟ୍ ବେଶ। ରତନ ଦାସ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଛି। ରତନ ସେ ଟଙ୍କାର
ହିସାବପତ୍ର ରଖେ ଏବଂ ଦିଆଦିଇ କରେ। 101 ଟଙ୍କା ବାବୁଙ୍କୁ ଦେ ତ। ରତନ ଦେଲି ପରା ସେठ। ଆରେ ସେ ତ ପିଲାଙ୍କର ଚାନ୍ଦା, କିନ୍ତୁ ନଈ ବଡ଼ିକ ଦିଆଗଲା। ଏଇଟା ଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ। ରତନ କିଏ ନା ସେଠଙ୍କର ସେ ହିସାବ ପତ୍ର ରଖୁଥିଲା ହେଲା। ରତନ ଆସନ୍ତୁ ନେଇଯିବେ। ଶ୍ୟାମ ଉଠି ଆସିଛି ମୁଁ ଗଙ୍ଗାଦାସ ବାବୁ। ଉପର ଓଳି ସେମାନେ ତାହେଲେ ସେଟ୍। ମୁଁ 7.5 ଟଙ୍କା ପରେ ବାକି। ଶ୍ୟାମ ହଁ, ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିବେ? ବଡ଼ ବଡ଼ 2-3 ଜଣ ସେଟ୍ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାଲିଯିବେ। ଶ୍ୟାମ ନମସ୍ତେ ସେଟ୍। ନମସ୍ତେ। ଶ୍ୟାମ ରତନ ଚାଲିଗଲେ। କାରଗାରୀ ଟାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ ବାବୁ, 40 ମଣ୍ଡା ନେଖି ମୁଁ ତୋଇ କରି ଦେଇଥିଲି। ହିସାବ ଭୁଲ ହେଲା କି? ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ତ ଉଣା ହଉଛି। ସେଟ୍ ଆରେ ମହାଜନ, ଉଣା ହଉଛି ତ ଦେଖାଯିବ। ତ କେତେ ଟଙ୍କା ନବୁ? ଦାଦନ କରି ନେଇ ଚାଲିଯା। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା, ହିସାବ ଠିକ ହେଇଯିବ। ରତନ ଦାସ ନିଜ ଲେଖି ନେ ମହାଜନ, ଏ ଟିପା ନେ। କାଗଜ ଦେଖେଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାଲିଯା। ପୁରା ହିସାବଟା ଫେର ଆଇନାକୁ ଲାଗିଯିବ। ଯା। କାରଗାରୀ ବାକି ଏଥର କାହିଁକି ହିସାବଟା ମୋର କ୍ଷତି ପଡୁଛି ଗୁରେ ସେଟ୍। ଆରେ ନାଇଁ ସେସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ତୁ କେମିତି ହୁଡ଼ କରିଛୁ ଯା ଦେଖ। କାରଗାରୀ ଆରେ ତଉଲାରେ କୋଉଠି ବୋଖଡ଼ ଧୋଇଲା କି କ'ଣ ସେଟ୍? ଆରେ ନାଇଁ ମୋ ସରକାରୀ କଣ୍ଟା ସେ। ଠିକ ଅଛି ଯା। ମହାଜନ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଗୁମାସ୍ତା ଆସିଲେ। ସେଟ୍ କାମ ଗୁଡ଼ାକରେ ବାକି ପଡ଼ିଛି। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ? ଗୁମାସ୍ତା ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି। ଆପଣ ତ ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିବେ, ଦୁନିଆର ଖବର ରଖନ୍ତି କିଛି। ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ। ରାମପ୍ରଧାନ ଆସି ଦଣ୍ଡବତ ଆଜ୍ଞା। ଗୁମାସ୍ତା ପ୍ରଧାନ କ'ଣ? ସେଠକୁ ରାମପ୍ରଧାନ କାନ୍ଦି ଆସିଛି। ସେଟ୍ ରାମପ୍ରଧାନ ଭାବି ହଁ ବସ୍ ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଖବର କ'ଣ? ରାମ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୋ କଥା କ'ଣ? ସେଟ୍ ଆରେ ଏଇଠି ତମର ମିଲଟା ଖୋଲାଗଲା। ତୁମେ କାମ କର, ସଦାରି ହେବେ ଆଉ। ଗୁମାସ୍ତା ହଁ, ଆମର ଉପକାରୀ ଲୋକ ସେ ଯେ। ପ୍ରଧାନ ଲତାଟାକୁ ଏମିତି ତୁମେ ଥାଉ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛ କାହିଁକି? ରାମ ଆରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ତ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ କାଳ। ତାଙ୍କର ମନରେ କିଏ ରଜା? ଗୁମାସ୍ତା ଯା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହୁଛ ପ୍ରଧାନ? ଆଶା କଥା ତ ସବୁ ଜାଣିଛ। ନିରଞ୍ଜନ ବାହାଘର ହେଇପାରିଲା, ତୁମେ ହେଇପାରିଲା ତୁମେ ଜାଣୁଛ? ଲତା ରାମ ଲତାର ମନ ନାହିଁ ବାହା ହେବାକୁ। ସେ ତ ଖାଲି ବସିଲା, ପାଠ ପଢିବ କୋଉଠି, ସଭା ଗୀତ ନାଚ। ସେଟ୍ ଆରେ ସେ କରୁନା, ସେଥିରେ ସେ ତାହେଲେ ତାର 2 ପଇସା ଫାଇଦା ଉଠାଉ। ଏଇ ତ ଅବରା ଆଶ୍ରମଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୁଡ଼ାଏ ଝିଅ ଗୋଟା କେତେ ସେଥିରେ ଠେକ୍ ହୋଇଗଲେଣି। ଖାଇବା ପିଇବା କଲବଲ। ଆମେ ତ ଏସବୁ ସହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆହା, ପ୍ରାଣୀର କଷ୍ଟ ଯାହା କ୍ଷତି ହବ ହାତକୁ ନଉଛି। ଟଙ୍କା ଥାଇ ଆଉ କ'ଣ ହବ? ସେଠି ଜଣେ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ରଖିବା, ମାସକୁ 50-60 ନଉ। ପିଲାଗୁଡ଼ା ପାଠ ଷାଠ ଗୀତ ନାଚ ଶିଖନ୍ତୁ, ମତଲବ ଅଛି। ତୁମ ଝିଅ କ'ଣ ତା ନାଁଟି? ଗୁମାସ୍ତା ଲତା। ସେଟ୍ ହଁ, ଲତାକୁ ସେଠି କାମ ଦେବାକୁ କହିଲେ ଦିଆଯିବ। ଗୁମାସ୍ତା ଆମର ଲୋକ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି। ରାମ କ'ଣ ସାମୂହିକ ଆଶ୍ରମରେ? ଆଲୋ ମୋ ବାପା ଲୋ, ସେ ତ ମଣିଷ ପାଖେ ଭୂତ ରହନ୍ତି। ବାହାରେ ସେ ଚିକଣ ଚାକଣ ନା। ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଉଣ୍ଡି ଶ୍ୟାମବାବୁ ବଂଶୀ ପକାଉଛି। ବହୁତ କଥା ସେଥିରେ। ଗୁମାସ୍ତା ଆରେ ତତେ ସବୁ କିଏ କହିଛି? ବିଜୟ କିରେ? ଆରେ ତାହାରି ଅକଲ ହେବ ଲତା ଗଲେ, ବୁଝିଲୁ? ରାମ ମୁହଁ ସମୟରେ କଥା କହ ଗୁମାସ୍ତା ବାବୁ। ବିଛା ମାତ୍ର ଜାଣେ ନା। ସାପ ଗାତରେ ହାତ ବିଛା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନା। ସାପ ଗାତରେ ହାତ ଦଉଛ କାହିଁକି? ହେ ବିଜୟ ବାବୁ ନଇଲେ ଶ୍ୟାମ ବାବୁ। ଛାଡ଼
ମୋ ଝିଅ ମତେ ଲାଗେ ହେଇଠି ନବଟି 30 ଟଙ୍କା ମୂଳ ଆଉ ସୁତ ଯାହା ହେଲେ ହିସାବ କରିଦଉଛି ସେଟ୍ କି ଟଙ୍କା ଇଏ ରାମ ଗୁମାସ୍ତା ବାବୁ ଜାଣନ୍ତି ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ବାବୁ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ କଣ ଜାଣେ ରେ ରାମ ଏଇ ଲତା ବାବୁ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ବୟ କରିଥିଲେ ଗୁମାସ୍ତା ସେ ତ ଜମି ବିକି ଟଙ୍କା ନେଲା ପୋଲା ଖଣ୍ଡିଏ ନେଇ ମାଟି ଚାଖଣ୍ଡେ ତୋର ପଡିଥିଲା ତ ପିଲା ଉପାସରେ 12 ବସ୍ତା ହେଲେ ସୈନ ପାରି ମାଟି ବଦଳରେ ଦିଆହେଲା ଟଙ୍କା ଭୂଇଁର ଇଜ୍ଜତ ନଥିଲା ଏବଂ ଓଲଟି ହଜାର ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏ ପକ୍କା ଆସି ଟଙ୍କା ଦେଖଉଛୁ ମତେ ଜାଣିଛୁଟି ମୁଁ ଅଲେଖ ଦାସ ସେ ତ ମୁହଁ ଚୌଧୁରୀ ଘରେ ଦେଖିବୁ ରାମ ତମ ପକ୍କା ତମକୁ ବଡ ଆମ କୁଡିଆ ଭିତରେ ଆମେ ରଜା ପକ୍କା ହଜାର ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ କିଏ କହୁଥିଲା ତୁମକୁ ତମ ପକ୍କା ତମେ ଉଠାଇ ନିଅ ମୋ ପଡିଆ ଭୁଇଁ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଝୁଛି ଗଣି ନିଅ ଆହା ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଆରେ ତମରି ଜମି ଘର ହେଇଛି ଆମରି ନା ରାମ ଆରେ ଗୁମାସ୍ତା କହିବେ ଯେ ସେଟ୍ ଆରେ ଗରିବ ଲୋକ ତୁମେ ଆଉ ଚାହିଁଲେ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଅ ଗରିବକୁ ଦେଲେ ଆମର ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡିବ ନାହିଁ ଆମର ସାରା ରୋଜଗାର ତ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କହ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ତୁମେ ଖୁସି ହବ ରାମ କି ଟଙ୍କା ହେ 7 ପଡୁଛି ଡିହ ମୋର ଗୁମାସ୍ତା ହଉ ନେ ଉଠା ତୋ ଟଙ୍କା ମୂର୍ଖ କଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯା ଯା ଅଦାଲତ ପଡିଛି ଜଣା ଅଛି ଏ ତ ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ ଯେଉଁଠି ମାଗି ଆଣିଛୁ ତାକୁ କହିବୁ ଅର୍ଜି ତିଆରି କରିଦେବା ରାମ ଉଠି ହଉ ଆମେ ତ ଜାଣିକରି ବାଉରା ସେଠକୁ ତୁମେ କଣ କହୁଛ ତୁମଠୁ ପଦେ ଶୁଣେ ସେଠ ବେଶୀ ବକ୍ ପକାଇଲେ ତନ୍ତିରେ ହାତ ଦେଇ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦିଆଯିବ ଯା ଆଗେ ହତାରୁ ବାହାର ରାମ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଚାଲିଗଲେ ସେଠ ଲୋକଟା ବଡ ବଦମାସ ଗୁମାସ୍ତା ବଦମାସ ଇଏ ନୁହେଁ ବଦମାସ ହୋଇ ପଡିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ ସବୁ ଶିର ଯାକ ବେକରେ ଲଚା ତାକୁ ହିଁ ମୋଡି ଦେଲେ ସେଟ୍ ସେ କାମ କଲ ନାହିଁ ଗୁମାସ୍ତା ଆଜି ତ ହେଇଯିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କଲେ ତେରେ ଫେର ସେଟ୍ ତାହେଲେ ଗୁମାସ୍ତା ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି ଆସନ୍ତୁ ପକାଟା କିଛି ଧରି ବାହାରିବେ ମୁଁ ଆଗରେ ଯାଉଛି ଦେଖେ କୋଉ ଯାଇ ଗଲା ସେଟ୍ ହଉ ଗୁମାସ୍ତା ବାହାରିଲେ ସପନା ବାକ୍ସ ଉଠା ଚାଲିଗଲେ ଘରକୁ ଚତୁର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟ ପଥ 2 ଜଣ ଲୋକ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି ସେଟ୍ করে ଗୋଦାମ ଘରେ ଯୋଉଠିକି ରୋଜ କାରବାର ହୁଏ ହଜାର ହଜାର ମୋହର ଚାଉଳ ଧାନ ବିରି ମୁଗ ଅଜ୍ଞାର ସେ ଦୁହେଁ ଲୋଚନ ଆଉ ଧର୍ମ ପୌଢ ଲୋଚନ ଯୁବକ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି ଅଭାବ ଧକ୍କାରେ ଧର୍ମ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଏ ମାନେ ଜେଜେବାପା ଭଳିଆ ହେଲା ଆଗରୁ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁହେଁ କାମ ଫେରନ୍ତେ ନମ୍ବର ମରା ଫତେଇ ଦିହରେ ଅଛି ଧର୍ମ ଆରେ ଲୋଚନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚୁପ ଚୁପ କହ ଲୋଚନ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇ ପଡିଛି ସେ ଏବଂ ଚୁପ ଚୁପ କହ କାହିଁକି ଧର୍ମ ଅଜା ଆମେ କଣ ମଣିଷ ନୁହଁ ଧର୍ମ ଅଳ୍ପ ହସି ମଣିଷ ଆମ ଠାରୁ ବହୁତ ବାଟରେ ଥାନ୍ତି ଆରେ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆ ଆମେ ଚିରା କଦଳୀ ପତ୍ରଠୁ ବି ହୀନ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ ହେଲା ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆ ଚିରା ପତ୍ରଠୁ ବି ହୀନ ଏଟା କିଏ କହିଥିଲେ ଧର୍ମ କହିଥିଲେ କାହାକୁ କହିଥିଲେ ନା ଲୋଚନକୁ କହିଥିଲେ ହେଲା ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ଚତୁର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟରେ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟ ମଣିଷ ଆମେ ହେଲେ କେବେ ଭୁଲି ଯାରେ ନାତି ସେ କଥା ଏକାବେଳକେ ମନରୁ ପାସରି ପକା ଲୋଚନ କାହିଁକି ଧର୍ମ ଆହୁରି ନାଜ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଣିଷ ବୋଲି କହିବାକୁ ଆରେ ସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆମେ କଣ ମଣିଷ ବାପା ମା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ମଣିଷ ଛୁଆ ବୋଲି ଧର୍ମ ରାମ ଦାମ ଶ୍ୟାମ ଲୋଚନ ଆମେ କଣ ସେ ନା ରଖିଲି ଆଉ ମଣିଷ କେମିତି ଲୋଚନ ତେବେ କଣ କରୁ ଧର୍ମ ସେ ତ ଆହୁରି କେତେ ଭଲ ଖାଉନ ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ଘାସ ପାର କରାଏ ତାହେଲେ ପକାଉଛି ରେ ଆମେ ମଣିଷ ବୋଲି ଚିହ୍ନା ହଉନୁ ପିଠିକି ଚାହୁଁନୁ ମୁଖା ଆମର ମଣିଷ ସତ ଆମର ମନେ ମନେ ବାକି ଯିଏ ଦେଖିବ ଆମକୁ
ସେ କ'ଣ ବୋଲି ଚିହ୍ନିବ ନିଜ ପିଠି ଦେଖାଇ ପଢ଼ିଲୁ ପଢ଼। ଲୋଚନ 26। ଆଉ ଧର୍ମୁ ଆଉ ତୁ ବୋଲି ପଢ଼ିଲୁ ମୁଁ 43। ଲୋଚନ 26 ମାନେ ସରି ଏଠାରେ କ'ଣ ନା ଲୋଚନ ଯେତେବେଳେ ବୋଲି ପଢ଼ିଲା ସେ କେତେ ନମ୍ବର କଲି ନା ଲୋଚନ ହେଉଛି 26 ନମ୍ବର, ଧର୍ମୁ ହେଉଛି 43 ନମ୍ବର ହେଲା। 26 43 ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁହେଁ ବୋଲି ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଧର୍ମୁ ଆମେ ମୋହର ମରା 26 43 ମଣିଷ ନୁହେଁ କି ଗୋରୁ ବି ନୁହେଁ। ଡିହ ନାହିଁ କି ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ରକତ ନାହିଁ କି ମାଂସ ନାହିଁ, ଜୀବ ନାହିଁ କି ପିଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳ। ଆମେ ସବୁ ଖାଲି ନମ୍ବର ବସ୍ତା ବୁହା ନମ୍ବର ଜାଣିନୁ। ଗୁମାସ୍ତା ଡାକେ 24 ନମ୍ବର ଏତେ ଟିଣ, 37 ନମ୍ବର ଏତେ ବସ୍ତା, 40 ନମ୍ବର ଏତେ ଗଣ୍ଠି। ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ମଣିଷ ଜିଇଛି କୋଉଠି? ଲୋଚନ। ଅବା ମଣିଷ ଜୀବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ତୁ କହୁଛୁ ତାହାରି ଭିତରେ ରହୁଛି। ଆମର ମଣିଷ ଆମକୁ ଲୁଚେଇ କରି ଫେର ସେଇ ମଣିଷକୁ ଜିଆଇବାକୁ ହେବ। ଧର୍ମୁ ନାତି ହସିବି ନା ତୋ କଥା ଶୁଣି? ଦିନେ ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲି ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ। ସେଇ ବାସନାଟିକୁ ଆଜି ପରେ ତୁମ ମୁହଁରୁ ମୋତେ ଶୁଣାଯାଉଛି ଧର୍ମୁ। ଧର୍ମୁ ଅଜା ପ୍ରଧାନ ମଉସା। ଧର୍ମୁ ପ୍ରଧାନର ସବୁ ଆଜି ସେଟ୍ କରେ। ଶେଷରୁ ସେ ଏବେ ସେଟ୍ ଘରେ ନମ୍ବର ହୋଇ ରହିଲା। ଆଉ ନଢ଼ିବୁ କହୁଛୁ କେମିତି? କ'ଣ ଅଛି ଆମର? ଗୋବଡ଼ାଙ୍କୁ ତ ଭରସା ନାହିଁ। ଲୋଚନ ହାତ ହତିଆ ସିନା ନାହିଁ, ମରଣ ଆମର ହତିଆର ମଜା। ତାର ଭିତରୁ ଗଜେଇବ ମଣିଷ। ସମସ୍ତେ ହେବେ ସମାନ, ସଭିଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ହବ ସବୁ ଜିନିଷରେ। ଧର୍ମୁ ଆରେ ସେ କଥା କହନା ରେ ନାତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ସମାନ ଅଧିକାର କଥାଟା କହନା। ସେମିତି ହେଲେ ଲାଭ ହବ ମୋର। ତୁ ଟୋକାରୁ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛୁ, ମୋ ବାହାଘର 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସଭିଙ୍କର ସମାନ ହେଲା ବେଳକୁ ତୋ ଛାତି ଆଉ ସହିବଟି? ଲୋଚନ ହେ ଅଜା ତୋ ଯୋଉ କଥା ହସିଲେ। ଧର୍ମୁ ଆରେ ସେ ସମାନ ଅସମାନ କଥା ଛାଡ଼, ମୋ ବତ୍ରରେ କର୍ମକୁ କୁହ। ସେଇ ମାଲିକ ଖାଉନ୍ଦ, ସେ କୁଲି ଗୋଲାମ ନୁହେଁ। ଫନ୍ଦା ଯୋଗ ଠେଙ୍ଗା ପକା ବଡ଼େ ମାଙ୍କଡ଼ ଥାନ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବେ। ଲୋଚନ ଆରେ ଏ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ପୁରା ଆମରି ଲୋକେ ଆଦର କରି ପୋଷୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମୁ କିରେ ସେଥିରେ ପୁରା ଧର୍ମ ଅଛି? ଲୋଚନ ହଁ, ସେ ଧର୍ମ ବାଡ଼ି ଦୁଆର ବାଟେ ଆସେ। ଧର୍ମୁ ଜାଣିଛୁ ତ ଫେର କହୁଛୁ କ'ଣ? ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ଏମିତି ପଡ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଜୁଆଳି ନ ପଡ଼ିଲେ କାନ୍ଧର ଯାଦୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହବ। ଲୋଚନ ଦିନ କେଇଟା ଛୁଟି ପାରେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆଉ। ଏଠି ଥାଇ ଆଉ ଏସବୁ କଥା? ଧର୍ମୁ ଆରେ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ତ କଥା ନଥିଲା ତ ଆମ ତୁନି ହବାଟା ବି ସେଟ୍ କାନରୁ କଥା ହେଇଯାଉଛି ଯେ ସେୟା ତ ମାରୁଛି ଆଉ। ଲୋଚନ ରହ ଛୁଟିଟା ପାଏ। ଧର୍ମୁ ଚାଲ ସଭାକୁ ଯିବୁଟି? ବିଜୟ ବାବୁ କେମିତି କହିବେ ଶୁଣିବୁ। ଚାଲ। ଆଉ ଛୁଟି ଖୋଜୁଛୁ କ'ଣ? କ'ଣ କରିବୁ? ଲୋଚନ ଦେଖିବୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଦେଖିବୁ କ'ଣ କରିବି ଆଉ। ଧର୍ମୁ ଦେଖିଛି ରେ ବାବୁ, ତୁ ଟୋକା ଲୋକ। ଦେଖ ବଣ ଭିତରେ ଚଟେଇ ଛୁଟି ପାଇଲେ ଉଡ଼ିବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଛୁଟି ପାଇଲେ ସେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ହେବ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମିଛ କଥା। ଆମେ କୁରୁମାମ ଆମ ପିଠିରେ ପଥର ବୁହାଇ ଦେଉଳ ତଲାଇ ନାଁ କରିବ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା। ଆମ ପୋକଗଳ ଖାଇ ଜିଇଥିବା ସେଇ କୁରୁମ ହୋଇ। ଲୋଚନ ଆରେ କୁରୁମ ଯାହାର ଅବତାର, ଫେର ବରା ହୋଇ ତାରି ଅବତାର। ଧର୍ମୁ ହଉ ଆମର ଦିହକୁ ଗଲା, ଆମର ଦିହକ ତ ଗଲା, ତମ ଦିହକକୁ ଦେଖାଯାଉ। ଚାଲ କଥାକୁ ବାକି ଟିକେ ଜଗିଥିବୁ। ଲୋଚନ କଥା ପିଟିବା ବାଟ ନିବୁଜ ଅଛି। ଧର୍ମୁ ନିବୁଜ ନଥାଏ କି? ମହୁଲି ଜାଡ଼ କୋଉ ବାଟେ ଆସେ ସେ କଥା କ'ଣ ଗୁଦୁଡ଼ି କରି ଜାଣେ। ମୁଁ କହୁଛି ମନରେ ଯାହା ଅଛି ମୁହଁକୁ ଦେଖାନା। ମୁହଁ ସବୁଠି ଅବିଶ୍ୱାସୀ। ଲୋଚନ କାନ ତ ମୁଁ ବଢ଼ି। ଧର୍ମୁ ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଆମେ ସବୁ ନମ୍ବର। ଚାଲ
ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଅଲେଖ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭିଲା। ଅଲେଖ ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡୁଛି ଶୁଣେ। ଛବି ଟଙ୍କା ଧରନ୍ତୁ 1000। ଅଲେଖ ବସି ଏଇ ତ। ଆରେ 10-5 ହଜାର ତ ନୁହେଁ ନା। ଏତେ ସଦ୍ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ମତେ ନ କହି ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ବଡ଼ ଛବି। ନାଇଁ ଚୌଧୁରୀ ନିହାତି ନାହିଁ କରି ନାହାନ୍ତି। ଅଲେଖ ନାଇଁ ଖବର ଗୋଟେଇବାକୁ କହିନଥିବେ। ବାକି ଗାଣ୍ଡୁଆଟା ତ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ କଥାଟା। ଛବି ହଁ ସେଇଟା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ହବ ଦେବି ଆଉ। ମୋ ଗରଜ ବେଳେ ତାଙ୍କର ଧନ ଯେତିକି ବେଳେ କାମ ଦବ। ଅଲେଖ ଗରଜ ଆଉ ଧନ ଆରେ ଏଇ ତେବେ ହେଲା ବଡ଼। ଆପଣ ଆପଣି ନାହିଁ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ କୋରେଇ ଦଉଛି। ଖାଲି ଆପଣ କଲମ ଚଢ଼େଇ ବସିବେ। ଛବି ଏମିତି ବାଟ କ'ଣ ଅଛି? ଅଲେଖ ସେଟ୍ ଘରେ ପଇସା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କାଗଜ ଅଛି, ହାତରେ କଲମ ଅଛି। କଲମ ନୁହେଁ ସେ କଲମ ସେ ଆମର। କଥାଟା ବୁଝିଲେ? ଛବି ହଁ କାଗଜରେ ଲେଖିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଲେଖ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ହବ, ପେଟ କିନ୍ତୁ ହବ, ଛାପାଖାନା କାଗଜ ସବୁ କିନ୍ତୁ ହବ। ଏ ଦେଶ ଲୋକ ଖାଲି ଚିକଣ କହିବେ। ବିନା ପଇସାରେ କଲମ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ସମ୍ପାଦକେ। ଚାଲ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କି ମୁଁ ବାହାରିଛି। ସେଟ୍ ବାହାରି ଗଲେଣି। କାଲି ସକାଳେ ତୁମେ କାଗଜ ପୁରେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ହାଣ୍ଡି ପୁରେଇ ଦେବି। ରକ୍ତ କଥା। ଛବି କିନ୍ତୁ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? ଅଲେଖ ଆରେ ବାବୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ବାଟରେ ଥାନ୍ତି। ନଇଲେ 2ଟା ଦିନରେ ସେଟ୍ ସଙ୍ଗୀତ ସଭା, ସାହିତ୍ୟ ସଭା, ସ୍କୁଲ ସଭା, ରାଜନୀତି ସଭା, ପୋଖରୀ ଖୋଲା ସଭା ସବୁଥିରେ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇ ସଭାପତି ହେଲା କେମିତି? ସେଟ୍ ଦୁଆରେ ହରିବୋଲ ଚଢ଼ି ବହୁତ ଚକି ମାରନ୍ତି। ଖାଲି ଜାଗା ଦେଖି ବଖତ ଦେଖି ବୋଲି ବଦଳାନ୍ତି ସେ। ତୁମେ ଆସ କହିଲି ହିଁ ଖାଲି ଦକ୍ଷିଣା ପବନରେ ଅନେଇଲେ ଚରିବ ନାହିଁ। ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତାର ନମୁନା। ସଭା ତ ହଉଛି, କିଏ ନ ଜାଣେ ଏ ସଭା ସମିତି ସବୁ ଦେଶରେ ଭଲ ପାଇଁ। ତଥାପି ସେଟ୍ର ନାଁଟି କେମିତି ତା ଚଉମୁହାଳି ବନ୍ଦ କରି ଦଉଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦେଶ ଜାତି କେତେ କହି ହଉଛି ବାବୁ। ପେଟ ପିଟିକି କହି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ କି ସମ୍ବାଦିକେ? ସବୁଦିନର ସାଥୀ ରାତିର ମଡ଼ା। ଚାଲ ତୁମେ ତ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖିବ। ଚାଲ ଚାନ୍ଦିର କରାମତି କେତେ? ଛବି ପେନ୍ସିଲ କାଗଜ ଧରି। ଅଲେଖ ଟିପିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଥଳିକି ଚାହିଁ ବଳି ନବ ସବୁ। ଆସ ସଭାକୁ। କ'ଣ ହେ ଟାଇମ୍ ନେଇଗଲା। ପଞ୍ଚମ ଦୃଶ୍ୟ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଆରେ ସଭା ହେଉଛି। ଲୋକାରଣ୍ୟ। ସଭାପତି ବିଜୟ, ସମ୍ପାଦକ ଏକ ପାଖରେ ବସି କାଗଜ କଲମ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଫଟୋ ନିଅ ହେଇଛି। କରତାଳି ଦିଅନି। ଭିତରେ ବିଜୟ କହୁଛନ୍ତି। ବିଜୟ ମକର ବା ମକର ଅନେକ ଦେଖିଥିବେ। ସେ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ପଦାକୁ ଦିଶୁଥାନ୍ତି ଦାନ୍ତ ଦେଖି ତାକୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ମଗରର ହସ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରୁ, ତେବେ ଶେଷରେ ମଗର ପେଟରେ ଆମର ବାସ। ଜାଲ ଫିଙ୍ଗି ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ହାତ ବୁଣି ଦେଇଛି ଭାତ। ଘାସ ତଳେ ଫାସ ନ ଦେଖି ତୁମେ ହମି ହସି ଗିଳୁଛ ଆଜି। ଯାହାକୁ ଜୀବନ ବୋଲି ସେ ତୁମର ମରଣ। ଆଉ ଏ ମରଣ ଏକା ତୁମର ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ମରୁଛି ତୁମର ଜାତି, ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ, ତୁମର ଇତିହାସ। ଗୋଟିଏ ପଠା ଘା ନେଇ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ତୁମେମାନେ। ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ବସ୍ତା ବହି ଏଥିରୁ ଉଧୁରି ଯିବା ବାଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତୁମର ମନ କରିଯାଇଛି ବିଦେଶ ବାଜେଣୀ ତୁମର କାନ ଖରାପ କରିଦେଲେଣି। ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଦେଶର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବଳେ ଏ ନିଶା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଖୁବ୍ ଜୋର। ତୁମେ ରହିଛ ଚିରଦିନ ମଜୁରିଆ ଧନପତି ଲୁଟେ ମୁନାଫା। ସତ୍ୟ କର, ଶପଥ କର, ଦାବି କର, ଗଢ଼ ଆପଣାର ଘର। ତୁମ ଝାଡ଼ ତୁମ ଘରେ ଗଦା ମାରୁ। ବିଦେଶୀ ତୁମ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଚ୍ଛି ପିନ୍ଧେ ମୁକ୍ତାର ହାର। ତାକୁ ଦେଖି ତୁମ ଆଖି ଝଲସି ପଡ଼େ। ଧନପତି ବୋଲି ତୁମେ ତାକୁ ଦିଅ ସମ୍ମାନ। କହିପାରିବ ଭାଇମାନେ ସେ ଧନ କାହାର? ଜନତା ଆମର। ବିଜୟ ତେବେ ଦାବି କର। ଜନତା
କରିବୁ ବିଜୟ। ଏ ଦାବି ପଛରେ ଅଛି ଅଭାବ, ଅନଟନ, ଉପବାସ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଏ ଦୁଃଖ ନ ସହିଲେ ଜାତି ଗଢ଼ି ଉଠିବ ନାହିଁ। ଏ ବାଟରେ ବହୁତ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଥୋକେ ଲୋକ ଗୋଡ଼କୁ ବଧିରା କରି ମାଡ଼ି ଧରି ବାଟ ଫିଟାଇ ନ ଦେଲେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯିବ, ବାଟ ଏକାବେଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ଜାତିର ଜୀବନ ଲାଗି ଆମକୁ ହସି ହସି ବୋରି ନେବାକୁ ହେବ ମରଣ। ଜନତା ମରିବୁ ବିଜୟ। ଏ ସାଧନାରେ ପୁଣି ଅଛି ଧନପତିର ତନ୍ତ୍ର, ଶାସନ, ଜାଲ, ଫିସାଦ, ଅତ୍ୟାଚାର। ଜନତା କହୁଛି ସହିବୁ ବିଜୟ। ସର୍ବନାଶକୁ ଉତ୍ସବ କରି ମହିମାନିତ୍ୟ କରି ନେବାଟା ମହତ୍ୟ। ଚକ ଘରେ ସେଇ ତ ଚାଲିବାର ମଉଜ ଏବଂ ବଡ଼ି ବାଡ଼ି ମଡ଼ଇ କରିଛି କଙ୍କାଳ ତୁମକୁ। ମୁଁ କହେ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ହସ। ଏଇ ହସରେ ତୁମର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ। ଏଇ ହସରେ ଘୁଞ୍ଚିବ ଆମର ଅନ୍ଧକାର। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ। ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡା ବରଫ ତରଳି ଯିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ପଥର କିନ୍ତୁ ଟଳିବ ନାହିଁ। ପଥର ଟଳାଇବାକୁ ଦରକାର ଦେହର ବଳ, ଆଉ ସେ ବଳ ଜଣକର ନୁହେଁ। ଚାଡ଼ି ଗଣଶକ୍ତି, ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭୁଲି ଏକ ମନ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରାଣରେ ଦେବାକୁ ହେବ ଅହଙ୍କାର। ଜନତା ଜୟ ବିଜୟ ବାବୁ କି 3 ଥର କହିଲେ। ଲତା ବିଜୟର ଗରାରେ ଫୁଲମାଳ ଲମ୍ବାଇ ଦେଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗରିବର ଭଗବାନ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ପୋଷ୍ଟର ଉଠାଇ ଗାଇଲା। ସମ୍ମୁଖେ ଦିଶେ ଧୂସରିତ ଅସମାନ। ମରଣ ନୁହେଁ ସେ ଜୀବନର ସମ୍ମାନ। କୁଣ୍ଡରେ ରଚି ଚଢ଼େ ଏଇ ଚିତାଧୂମ ଜଳେ। ଯୋଗୀ ସେ ଖୋଜେ ମନ୍ତ୍ରର ସନ୍ଧାନ। ଜାଗ କଙ୍କାଳ ଜାଗ, ଆଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲରେ ବେଗ। ଦିହୁଡ଼ି ଜରାଇ ଆଗେ ଆଗେ ତୋର ଗରିବର ଭଗବାନ। ଆଗରେ ଲତା, ପଛରେ ବିଜୟ। ତହିଁ ପଛପଟେ ଜନତା ଗାଇ ଗାଇ ବୁଲିଲେ। ଗୀତ ସେହିପରି ଶୁଭୁଥାଏ। ରହିଗଲେ କେବଳ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖକ। ଜନତା ଚାଲିଗଲେ, ଗୀତ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୁମାସ୍ତା, ଛବିଲାଲ ଓ ସେଠ। ରିପୋର୍ଟର ରମଣୀ ବାବୁ ସେତେବେଳକୁ କାଗଜପତ୍ର ବିଛାଉଥିଲେ। ସେଠ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତ ଆସିଛି। ରମଣୀ ହେ ମତେ। ସେଠ ଶୁଣିଲ ତ ସବୁ। ରମଣୀ କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ। ଗୁମାସ୍ତା ଛବିଲାଲ ବାବୁ ଟିକେ ସଭାରେ ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଛବି ଅଲେଖ ବାବୁ, ଛବିଲାଲ ତ ପୁରୁଣା ମୂଷା। ସେ ଥିବା ନଥିବା ସମାନ। ଖାଲି କାଗଜଟା ବାହାରୁ କଲମ ମୁନରେ ବି ନିଆଁ ଦେଖିବେ। ଗୁମାସ୍ତା ମୁଁ କହୁନାହିଁ କି ସମସ୍ତେ ଆମର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ସେଠ କ'ଣ ନୋଟ ବଡ଼ ନେଲେ। ନେପଥ୍ୟରେ ବିଜୟର ଜୟଧ୍ୱନି। ସେଠ ଠାରି ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାର ମୁଁ କି ଉପକାର ନ କରେ। ଚାନ୍ଦା ଭେଦ ସବୁ କଥାକୁ। ଛବି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶାବ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୁମାସ୍ତା ଛବିଲାଲଙ୍କୁ ଡାକି କାନରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲେ। ଗୁମାସ୍ତା ଆପଣ ଆଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେଠ ତେବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସୁଛି। ରମଣୀ ଆସନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ ହୋଇଯିବ। ନମସ୍କାର। ସେଠ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ କହି ଚାଲିଗଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଯେଉଁ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କଟି ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କଟି ଏଇଠି ସରିଗଲା ହେଲା। ତ କାଲିଠୁ ତୁମର ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ହେଲା। ପାର୍ଟ 3 ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏହା ପର ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ।